कि दिखाई ना दे पर शामिल ज़रूर होता है, खुदकशी करने वाले के पीछे भी कोई कातिल ज़रूर होता है। मौत के होर कई सारे साधन होंदे ने, कोई हादसे दे विच हुंदा है, कोई बीमार हो के हुंदा है, कोई दूसरे ने, पर बंदा जिहड़ा हैगा जे वो जिउंदा है तो वो खुदकशी भी कर सकता है। धरती के उत्ते जिन्ने होर अनेक जीव जंतु ने कोई खुदकशी ना कर सकता, ना किसी को कोई समझ है इस तरह की आउंदी मौत जिहड़ी है। एक गल जरूर देखने वाली आई है भी ਜਿਹੜੇ संपन्न परिवार ने ना, ਜਿਹੜੇ सरदे पुजदे खांदे पींदे ਜਿਹੜੇ चंगे परिवार ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੱਭਦਾ। पुलिस ने सुशांत राजपूत नूं पुछगिछ लई बुलाया भी सी। हुण हालांकि ये बेकसूर होएगा, बेकसूर हो भी सकता है, पर ये पुलिस कोल उत्थे नहीं गया ते 14 तरीक नूं इहने जिहड़ी है वो खुदकशी कर लई। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ कुंवरजोत सिंह। 14 तरीक नूं एक घटना वापरदी है जिहदे च आप सब नूं पता है भी जिहड़ी घटना पूरी बॉलीवुड नूं हिला के रख दिंदी है। बॉलीवुड दे काफ़ी जिहड़ा है आपां कह सकते हैं एक काला चेहरा उन्होंने भी सामने लैके आंदी है ते काफ़ी क्वेश्चनस भी जिहड़े उहदे करके अगे आ जाते हैं। मैं जिहड़ी घटना की गल कर रहा वो घटना है सुशांत सिंह राजपूत दी सुसाइड। जिस व्यक्ति को करोड़ों की जायदाद होवे, 4 करोड़ की गड्डी थल्ले होवे, वो किद्दां सुसाइड कर सकता है? सवाल ये आंदा है। आम शख्स कहता भी मैं अमीर हो जावां, मेरे को पैसे होण तां सारियां खुशियां आ जाणगियां, पर जिस बंदे को पैसा है, सब कुछ है, एक नाम है, एक फेम है, तां भी वो है जिहड़ा सुसाइड कर जांदा है। तां जिहड़े काफ़ी जिहड़े ने सवाल उठदे ने भी इहो जिहे शख्स ने क्यों सुसाइड कीती। ते इस ते साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने सीनियर पत्रकार दर्शन सिंह मक्कड़ जी। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। दर्शन सर, गल यह आंदी है भी एक व्यक्ति कहता मेरा नाम होवे, मेरे को पैसा होवे, मेरे को फेम होवे, मैं जिथे जावां लोग मैनू पहचानण, मैनू मन्नण, मेरी गल सुनन। सुशांत सिंह राजपूत को सब कुछ सी, फिर उन्हें क्यों सुसाइड की? तुसीं एक पत्रकार हो, तुहाडे सामने इहो जिहे बहुत केस आए होणगे, तुहानूं की लगदा? गल तुहाडी बड़ी वाजिब है। सुशांत राजपूत खुदकशी की, फिल्म नगरी दे विच भी ते उंज भी काफ़ी सारियां खुदकशियां हुईयां ने, काफ़ी सारियां मौतां हुईयां ने, हुंदियां रहिंदियां ने, पर सुशांत दी खुदकशी ने कई सवालों नूं जन्म दिता है जिन्हां दा जवाब अजे समय दे गर्भ दे विच है। जवाब तलाशण दी लोड़ है, जवाब लभण दी लोड़ है। मैं कुमर एक गल जरूर तुहानूं दसनी चाहुंदा है कि खुदकशियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ना बहुतियां वो ਜਿਹੜੇ संपन्न परिवार ने, ਜਿਹੜੇ चंगे खांदे पींदे सरदे पुजदे परिवार ने, उन्हां दे विच ही हो रहीਆਂ ने। इस वेले करोना महामारी पूरी देश दुनिया दे विच फैली हुई है। तुसीं देखिया होना कि इहदे नाल ही ਲੱਖਾਂ देश दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ पर शामिल ज़रूर होता है, खुदकशी करने वाले के पीछे भी कोई कातिल ज़रूर होता है। कातिल का मतलब ये नहीं कि सुशांत राजपूत का कतल किया गया या इस तो पहला जिहड़े होए ने कतल है, यानी एक वजह बनती है
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਏ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ MS ਧੋਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਪੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਮਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮਨਮੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਧਨਾੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਮਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ 16 ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਪੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਮਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਜਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ PUBG ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਭੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਆਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਫੇਲ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਈਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਐਡੇ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਰਾਹ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਐਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। MS ਧੋਨੀ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪਲੇਅਰ ਵਾਂਗ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਐਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਮਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ MS ਧੋਨੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ, ਕਿ ਧੋਨੀ ਵਰਗਾ ਛੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ MS ਧੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਲਗਤ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਸੀਬ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੁੰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਐਕਟਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਕਟਰ, ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਚੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਡੈਥ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ। ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।